د هالند پی ټی ایم پلاوی د روان کال د فبروري په 11مه د هالند پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ کمیټې له غړو سره په حق کې وکتل. په هالند کې د پی ټی ایم مشرتابه پلاوی میرمن ژلی ولی، میرمن سایره نورزی، ښاغلي امین پښتون، ښاغلي سمیع خان ساکزی او ښاغلي عبدالله احسان کاکړ د هالند په پارلمان کې د بهرنۍ پالیسۍ کمیټې غړو هر یوه عیسی کارمان د هالند د نیو سوسیال کنټراکټ ګوند یان پیترونیتی د دې زیزستخ ګوند غړی د کور پیریک د بی 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 ګوند غړو سره د لیدنې کتنې پر مهال د یاد کمیسیون په نوم یو رسمي لیک یا پټیشن وسپاره چې په پاکستان کې د پښتنو د نورو لږکیو سره د روانو بشري حقونو جنایتونو ترڅنګ یو شمېر نور مسایل یاد شوي ول. ژلی ولی وویل په لیک کې راغلي چې د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د تشدد او امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی او د پی ټی ایم مرکزي غړی حاجي صمد او نور مخکښ سیاسي شخصیتونه لکه علي وزیر، حاجي نصیر کوکیخیل او داسې نور له اوږدې مودې راهیسې په زندانونو کې اچول شوي. پر سلګونو کسانو د شډل فورډ بندیزونه لګول د افغان کډوالو څخه د سیاسي او اقتصادي فشار په توګه ګټه اخیستل، پر ډیورن فرضي کرښه د بشري قوانینو خلاف پالیسۍ عملي کول او د پی ټی ایم او غړو سره یې د یوه ترهګر تنظیم په څیر چلن کول نور هغه ټکي ول چې په خبرو اترو او د لیک په بڼه یاد شوي. We zijn hier namens PTM Holland. Eigenlijk PTM is een wereldwijd beweging, verzetbeweging tegen de onrechtigheid en onmenselijke behandeling van de Pakistanse regering, van onze mensen. We zijn hier namens PTM en vandaag zijn we hier om de petitie in het bijzonder over de paar heel belangrijke moorden dat ze in Pakistan gepleegd hebben, namelijk onze prominente leden. Mensen die naar voren komen, mensen die iets een beetje doorzetten met verzetstrijd eigenlijk, die worden gewoon geterroriseerd en vermoord op een klaarlichte dag. En wij zijn het eigenlijk zat en wij willen gewoon daartegen protesteren. En PTM Holland heeft besloten om in deze petitie eigenlijk een paar belangrijke punten bij elkaar kort samengevat aan overhandigen. En in de toekomst zullen we dat eigenlijk systematisch doen vanwege de systematische bedreiging en levensbedreigende situatie voor de Pashtunen in Pakistan. Pakistan is eigenlijk, wat onze Baloch-broer heeft gezegd, is eigenlijk een heel gevaarlijk land voor de minderheden, onder andere Balochen en Pashtunen. Onze leider, Manzoor Ahmad Pashtun, ligt op dit moment 2 maanden ondergedoken. En er zijn heel duidelijke aanwijzingen dat er is een zelfmoordaanslag, eigenlijk 7 zelfmoordaanslagen onderweg naar hem. Dus wij moeten, koste wat het kost, hem zijn leven beschermen, onze eigen beweging beschermen. Bij deze dus overhandigen we deze petitie aan u. En ik hoop dat het naar de verantwoordelijke instanties of de mensen die hierover gaan, dat bereiken, dat willen wij wel heel graag. Ja. Dan neem ik hem in ontvangst namens de commissie. Hij komt gewoon op de agenda van de commissie, volgende procedurevergadering van de commissie. Dus elke Kamerlid ziet jullie petitie ook. Ja. En het is aan elk Kamerlid om iets mee te doen of niet. Maar hij wordt zeker onder de aandacht gebracht van alle Kamerleden die in de commissie Buitenlandse Zaken zitten. Dat is fantastisch. Wij zijn dankbaar daarvoor. موږ ټول هغه موضوعات هغه نارواوي چې د پښتنو سره په پاکستان کې سیمې په دغه تیر په اواخرو کې فرضاً د کالادام اعلان د پر دغه باندې یعنی د پی ټی ایم پر غورځنګ باندې د مشر منظور پښتون وژوند ته خطر فرضاً د شهید ګیلمن بې رحمانه شهیدول او د ډیرو په سوو خلکو پر کورو باندې چاپې اچول او د هغو بندي کول په شډل فور کې د ډیرو ملګرو اچول او د جعلي اف آی آرونو پر چې پر ملګرو باندې اچول کېږي او دغه جعلي اف آی آرونو په اساس دوی د اوس لا په بندیخانه کې بېله سرنوشت او بېله محکمې او غیر قانوني بندیان دي. د هغه ټوله موضوعات موږ په دغه پیټیشن کې یو ځای کړي وو او موږ د دوی سره خبرې پر وکړلې او دوی به زموږ سره بېرته تماس نیسي. چې مخکې ژلی کور وویل نه یوازې چې په پی ډي ایم باندې کوم بندیزونه لګېدلي په مشر منظور احمد پښتین باندې بندیزونه لګېدلي دي، بلکې موږ د مهاجرینو په اړه افغان مهاجرین چې څنګه پاکستان کې ځورول کېږي او د
چمن او سپین بولدک په دروازه باندې څنګه افغان مهاجر ځورول کېږي او د ډېر وخت نه هلته کوم پرلط چې ناسته کوم بندیزونه چې هلته دي په دې اړه هم موږ خپل څرګند دریځ هلته دوی ته وړاندې کړلو او دا په PTC کې یاد شوې ده او یره د نه وي چې موږ د افغان نجونو د ښوونځیو د بندو دروازو په اړه هم خپل نظر هلته دوی سره شریک کړی ده دا چې مخکې ژالی ژلی ولي وویل په لیک کې راغلي چې د PTM مشر منظور احمد پښتین د تشدد او امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی او د PTM مرکزی غړی حاجي صمد او نور مخکښ سیاسي شخصیتونه لکه علي وزیر، حاجي نصیر کوکیخیل او داسې نور له اوږدې مودې راهیسې په زندانونو کې اچول شوي. پر سلګونو کسانو د شډل فورډ بندیزونه لګول د افغان کډوالو څخه د سیاسي او اقتصادي فشار په توګه ګټه اخیستل، پر ډیورن فرضي کرښه د بشري قوانینو خلاف پالیسۍ عملي کول او د PTM او غړو سره یې د یوه ترهګر تنظیم په څیر چلن کول نور هغه ټکي ول چې په خبرو اترو او د لیک په بڼه یاد شوي. همداراز د PTM فعال غړی ګیلمن وزیر د پاکستان ریاست لخوا په 2024 کال د جولای پر 11 د سوله ییزې مبارزې له امله ووژل شو. پر خیبر قومي سوله ییزه جرګه چې د اکتوبر په 11 جوړه شوې وه د پاکستان د پوځ د پرلپسې خونړیو بریدونو له امله مرګ ژوبلې اړول او په ټوله کې د پښتنو د حقونو د مدافعینو پر وړاندې د تشدد دوام د پاکستان د بشري ضد کړنو څرګند مثالونه دي. په ورسپارل شوي لیک کې له هالنډي پالیسۍ جوړونکو غوښتنه شوې چې پر پاکستان د بشري حقونو د سرغړونو له امله نور فشار زیات شي. د PTM هالنډ څانګې د هالنډ له پارلمانه غوښتي چې د PTM ملاتړ وکړي، د پاکستان پر حکومت فشار راولي، د پاکستان پر جنایتکارو او فسدو چارواکو بندیزونه ولګوي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله د پاکستان GSP+ تجارتي امتیازونه بند کړي.